मैं एमबी पद्म कुमारी एपी रेसिडेंशियल स्कूल पुलिगंडा। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। छात्रों, प्रकृति से के कण में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहा है। पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। इनके संदेशों से कुछ सीखकर ज्ञानवान बनकर जीवन सफल बना सकते हैं। इसके लिए हम प्रयत्न करना है। प्रकृति के संदेशों को सीखने का प्रयत्न करना है। ప్రకృతి అణువణువున ఏదో ఒక సందేశం దాగి ఉంటుంది. ఆ సందేశాన్ని మనం విని మనం ఫాలో అయితే మన జీవితం సక్సెస్ అవుతుంది. చెప్తారు పెద్దలు, నేచర్ ఈజ్ ఏ ఫిజిషియన్, నేచర్ ఈజ్ ఏ టీచర్, ఇట్ ఈజ్ ఏ కౌన్సిలర్ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ సపోర్టర్ అంటారు. అందువల్ల నేచర్ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి. ఇస్తానికి ప్రయత్నిస్తే कवि सोमनाथ द्विवेदी जी ने 9वीं कक्षा में प्रकृति की सीख पाठ के द्वारा हमें यह सीखने का संदेश देता है। कवि सोमनाथ द्विवेदी काल 1906 से 1988 प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम पुरस्कार पद्मश्री। और एक बार मैं कहती हूँ, ये 4 अंक के लिए आता है। कवि सोमनाथ द्विवेदी प्रकृति की सीख पाठ क्या कविता के कवि है। काल 1906 से 1988 प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम पुरस्कार पद्मश्री। यहाँ यह कवि ने हमें कविता प्रकृति की सीख पाठ दिया है। कविता पाठ के पहले हम पहला चित्र देखेंगे। पहले पृष्ठ में यह देखिए, यह है सागर, महान सागर है। यह सागर बहुत विशाल है और इसमें चंचल तरंग है, बहुत विशाल है। देखिए बच्चों, यह सागर बहुत विशाल है और यह गंभीर स्थिति में है। तूफान आने की संभावना है। इसमें चंचल तरंग ऊंचे उड़ रहे हैं। देखिए ऊंचे उड़ रहे हैं और सागर बहुत गहरा है और इसमें एक छोटा नाव है बीच में। इस छोटा नाव में 2 आदमी है और नाव में कुछ सामान भी है, वस्तुएं है। ये 2 आदमी शायद मछलियां पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे मछलियां पकड़ते हुए इस छोटा सा नाव से इस बड़ा सागर को पार करना चाहते हैं और वे पार कर सकते हैं क्योंकि वे दृढ़ संकल्प में है और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए वे पार कर सकते हैं। छोटा नाव होने पर भी, ऊंचे चंचल तरंग होने पर भी, तूफान आने की संभावना होने पर भी, गहरा सागर होने पर भी, विशाल सागर होने पर भी, भयंकर गंभीर स्थिति में होने पर भी वे उसे पार कर सकते हैं, जरूर पार कर सकते हैं क्योंकि उसमें दृढ़ संकल्प है और कठिन परिश्रम है। ये देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में सागर है, सागर विशाल है, गंभीर स्थिति में है और सागर के बीच में एक नाव है। नाव में 2 आदमी हैं और कुछ सामान है और ये आदमी मछलियां पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और पकड़ते हुए उस गंभीर सागर को पार करना चाहते हैं। वे क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न है। वे मछलियां पकड़ रहे हैं और सागर को पार करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। इससे क्या संदेश मिलता है? इससे हमें यह संदेश मिलता है, गंभीर सागर में, कठिन परिस्थितियों में वे कठिन परिश्रम से, दृढ़ संकल्प से सागर पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार हम भी कठिन स्थितियों में, भयंकर परिस्थितियों में भी कठिन परिश्रम से, दृढ़ संकल्प से हम उस समस्याओं को पार कर सकते हैं। आ समस्యలను మనం సుజావ్ कर सकते हैं। మన కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, మన కష్టమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మంచి సంకల్పంతో, మనం దృఢ సంకల్పంతో మరియు కఠిన పరిశ్రమ से
మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదే ఈ చిత్రం ద్వారా మనకున్న సందేశం. అయితే ఈ పాఠం మనం పెడుతున్న ఉద్దేశం ఏంటంటే प्रकृति के कण में कुछ ना कुछ संदेश छुपा होते है। प्रति कणों छोटे फूल को देखिए हंसना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं, और लता और पेड़ों को देखिए वे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। इसी तरह कण कण में कुछ ना कुछ संदेश हमें मिलता है। पहाड़ को देखिए ऊंचे स्थान पर रखकर अनेक लाभ हमें संसार को देता है, और नदियों को नदी से कई लाभ है। इस तरह झरने पेड़ आदि से कुछ कहते हैं, हमें अपने काम करते हुए कुछ संदेश देता है। इनके संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं। ఈ సందేశాలతో మన జీవితాన్ని సక్సెస్ చేసుకుంటాము, అర్థం చేసుకుంటాము, జ్ఞానం పొందాలని చెప్పేసి ఈ పాఠాన్ని మనకి పెట్టారు ఉద్దేశం। और इस पेज में आइए, यहाँ एक छात्र थैली लेकर स्कूल जा रहा है। जाते समय वहाँ एक पहाड़ है, पहाड़ पर्वत, पहाड़ माने पर्वत, उसी से कुछ कहता है, बच्चों से कुछ कहने का अनुभव कर रहा है यह चित्र में, और मैं भी उसे देख रहा है। चित्र में 3 पद्य है, ये 3 कहते हैं 3 स्टैंडर्स में है। पहला पद मैं पढ़ूंगी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है फुट फुट गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे जुगल उमंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे जुगल उमंग। पृथ्वी कहती दैन्य छोड़ो, कितना ही है सिर पर भार, कितना ही है सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पर्वत అంటే पहाड़ చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది, దాని మీద पेड़ पौधे होते हैं, कुछ नदियाँ पैदा होते हैं उस पर। पर्वत बहुत पेड़ पौधों से, जंगलों से, औषधों से रहता है। वह पर्वत हमसे कहता है कि शीश उठाकर, शीश उठाना माने तल ఎత్తుకొనుట అంటే हमेशा विजय पाकर शीश उठाना है, हमेशा विजय पाकर शीश उठाना है। ఈ విధంగా शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। పహాడ్ ఎప్పుడు తల ఎత్తుకునే ఉంటుంది, ఎప్పుడు అందరికీ సహాయం చేస్తూనే ఉంటుంది। పహాడ్ అంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి జంగల్లో దొరికేటువంటి వస్తువులతోనూ నదులు అన్నీ కలిసి ఉండటం వల్ల ఎప్పుడు మహాన్ హోతా హై పర్వత్, అట్లాంటి మహాన్ పర్వతం చెప్తుంది మనకి। శీష్ ఉటాకార్ అంటే శిరస్సు ఎత్తుకొని, తుంబి ఉంచే పంజావు నీవు కూడా ఉన్నత మహాన్ బంజావో బాగా చదువుకుని, కూబ్ పడకర్ ऊंचे बन जाओ అంటే खूब पढ़कर महान बन जाओ, उन्नत स्थान पर रहो। शीश उठाओ అంటే हमेशा विजय पाकर शीश उठाकर रहो, उन्नत स्थान पर पहुंचो, महान बनो అని పహాడ్ చెప్తుంది। పహాడ్ ఎప్పుడును
पहाड़ एప్పుడును जंगलों से नदियों से पेड़ पौधों से उन्नत स्थान पर रहता है और इस बच्चे से कहता है, हम छात्रों से कहता है, तुम भी खूब पढ़कर उन्नत स्थान में रहो, ज्ञानवान बने रहो, विजय प्राप्त करके रहो, विजय पाकर सिर उठाकर रहो, उन्नत स्थान पर पहुँचो, महान बनो అని చెప్తుంది పర్వతం. సాగర్ कहता है लहराकर मन में गहराई लावो. సాగర్ అంటే సముద్రం, कहता है समुद्र ఎలా ఉంటుంది, सागर विशाल रहता है, गहरा रहता है और उसमें चंचल तरंग रहते हैं, वे ऊंचे रहते होते हैं, लहराते हुआ होता है. वह सागर ऐसा सागर అంటే లోతైన సముద్రం, విశాలమైన సముద్రము. हमसे लहरा कर कहता है, विद्यार्थियों से छात्रों से कहता है कि मन में गहराई लावो, నీ మనసులో గహరా జ్ఞానార్జన కరో. నీవు నీ మనసులో లోతైన భావాలు కలిగి ఉండాలి అంటే నీ మనసులో లోతైనటువంటి జ్ఞానం కలగాలి. ज्ञानार्जन में गहराई से रहो और హృదయ మే విశాల్ రహో. సాగర్ చెప్తుంది మనకి హృదయం విశాలంగా ఉండాలి, లోతైన నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంది సాగర్ మనతో ఈ విధంగా చెప్తుంది. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ. ఈ పద్యానికి నేను అర్థాలు చెప్తాను, హిందీ అర్థాల తర్వాత భావం కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు, దీంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది కదా. పర్వత్ అంటే పహాడ్, కహతా చెప్పుచున్నది, శీష్ శిరస్సు, ఉఠాకర్ ఎత్తుకొనుట అంటే శీర్షి ఎత్తుకొనుట అంటే గొప్పవారగుట. తుంబి ఈ విధంగా నీవు కూడా ఉంచే ఎత్తుగా గొప్పవాళ్ళు అవ్వండి. ఉంచే పంజావో అంటే గొప్పవారు అవ్వాలి. సాగర్ అంటే సముద్రము, కహతాహై చెప్పుచున్నది. లహరాకర్ ఇది ప్రతిపదార్థం, అలలు పైకి ఉప్పొంగిపోతున్నవి. మనస్సు, మేలో, గహరాయి డెప్త్ లోతు, లావో తీసుకురా అంటే నీ మనసులో కూడా లోతైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండు అని చెప్తుంది. చూడండి భావం. पर्वत हमसे कहता है कि तुम भी खूब पढ़कर कीर्तिवान बनो, हमेशा विजय पाकर सिर उठाकर रहो, उन्नत स्थान पर पहुँचो, महान बनो. అలాగే సాగర్ చెప్తుందంటే నీవు బాగా చదువుకొని నీవు కూడా కీర్తివంతుడు అవ్వు, నాలాగా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళు. హమేషా విజయ్ పాకర్ ఎల్లప్పుడూ విజయాన్ని పొంది, సిర్ ఉఠాకర్ రహో శిరస్సు ఎత్తుకొని ఉండు అంటే విజయం పొందు అని అర్థం. ఉన్నత స్థానం పర్ పహంచో ఉన్నతమైన స్థానంలో అంటే సమాజంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పేరు తెచ్చుకొని ఉన్నత స్థానంలో ఉండు. మహాన్ బనో మంచివాడు అవ్వు, నలుగురికి ఉపయోగపడు. సాగర్ కథ హై సాగర్ అని చెప్తుంది. మేరే జైసే మన్మే గహరాయి సే రహో, నేను ఎంత లోతుగా ఉన్నానో నువ్వు కూడా నీ మనసులో గహరాయి సే అంటే లోతైన జ్ఞానం కలిగి ఉండు. అన్ని సబ్జెక్టులోనూ నీకు మంచి జ్ఞానం రావాలి అని. अर्थात गहरा ज्ञानार्जन करो, బాగా చదువుకో. और हृदय विशाल बनकर रहो, నీ హృదయం విశాల్ बनकर रहो విశాలంగా ఉండాలి. हमारा मन गहराई से सोचना, మన మనసు ఎప్పుడునో లోతుగా ఆలోచించి और विशाल భావం से रहना चाहिए, విశాలమైన భావాలు కలిగి ఉండాలి. ఆలోచించటం బాగా లోతుగా ఆలోచించాలంటే డీప్గా ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈ పర్వతము సాగరం మనకి సందేశం ఇస్తున్నది. సరే, రెండో పద్యానికి వద్దాం. समझ रहे हो क्या कहती है वुट वुट गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे
చేసుకో క్యా కహతీ హై. ఇక్కడ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అలలు ఉన్నాయి కదా, చంచల తరంగు పైకి ఉంచే ఉంచే ఉట్ రహే హై. ఉట్ గిరికర్ పైకి ఎగిరి కింద పడుతున్నటువంటి తరల తరంగు అంటే మనకి చంచలమైనటువంటి తరంగాలు ఏం చెప్తున్నాయో చూడండి. భర్లో భర్లో అపనే దిల్మే, నీ మనసులో నింపుకో, నీ నెంపులో నింపుకో. ఏం నింపుకోవాలంట? మీటే మీటే మృదుల ఉమంగు, తీయటి కోమలమైనటువంటి ఆశని నింపుకో. అంటే తీయటి ఆశలు అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆశలు. కొంతమంది సమాజానికి నష్టం చేసే ఆశలు నింపుకుంటారు, అలాంటివి నింపుకోకూడదు. సమాజానికి ఉపయోగపడి సమాజాన్ని ఉద్ధరించేటువంటి మంచివాడై సమాజానికి మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకొని సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఆశలు, ఒక భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దాలనే ఆశలు పెట్టుకొని, మరియు ఆశలు పెట్టుకోవడమే కాదు, उसके लिए ఈ ఆశాओं को పూర్ణ करने के लिए ప్రయత్న करना है. ఆశలను సాధించుకోవటం కూడా ప్రయత్నం చేయమని ఈ తరంగాలు చెప్తుంది. మేము ఎలా ఎగిరి పడుతున్నామో అలా నువ్వు కూడా నువ్వు కోమల తరంగా ఏం చెప్తున్నాయి అంటే నీలో కూడా మంచి ఆశల్ని నింపుకో, మరియు ఆశల్ని రుజువుపరుచుకొని సాధనకెళ్ళి ఆ కోరికల్ని సాధించుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చెయ్యి అని ఈ తరంగా చెప్తున్నాయి. వీటికి అర్థం నేను చెప్తాను చూడండి. సమజ్ఞ అర్థం చేసుకో, రహే హోయ్ సమజ్ఞ అర్థం చేసుకుంటూ ఉండు. సమజ్ఞ రహే హో అని ఉంది కదా పద్యంలో, అది క్యా కహతీ హై, ఏం చెప్తున్నావు వినండి. తరంగాలు వుట్ ఎగిరెగిరి పడుతున్నా, గిర్ మళ్ళీ కిందకి పడుతున్నా, ఎగిరెగిరి కిందకి పడుతున్నా. తరల తరంగు అంటే చెలించినట్టి అలలు. భర్లో నింపుకో, భర్లో నింపుకోండి. అప్పనే దిల్మే, నీ హృదయంలో నింపుకోండి. మీటే తీయని మృదులు కోమలమైన ఉమ్మంగు. ఇది ప్రతిపదార్థం లాగా మీకు బాగా అర్థమవుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయటం జరిగింది. దీని భావం నేను ఇస్తున్నాను. పరీక్షల్లో కూడా మీరు ఈ భావాన్ని నేర్చుకొచ్చి రాసేయచ్చు కాంపిటీషన్లో. సముద్రమే చంచల తరంగు వుట్ గిత్తే హే, సముద్రంలో చంచలమైన తరంగాలు పైకి ఎగిసి పడుతూ ఉంటాయి. క్యా తుమ్ సమझ सकते हो कि वे क्या कह रहे हैं. నీకు అర్థమవుతుందా తరంగాలు ఏమని చెప్తున్నాయో? ఏం చెప్తున్నాయి? तुम भी अपने मन में या दिल में मीठे और कोमल आशाएं भर लो. నీవు కూడా నీ మనసులో లేదా హృదయంలో కోమలమైన ఆశలను నింపుకో. और आशाओं को सफल बनने का ప్రయత్న జరూర్ करते रहो. ఇది ముఖ్యం. ఆశలు నింపుకోవటం కాదు, ఆశల్ని సక్సెస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు కూడా చేయమని ఈ తరంగాలు చెప్తుంది. మృదుల కోమల ఆశ అంటే అందరికీ ఉపయోగపడే ఆశలు, నష్టం చేసే ఆశలు కాదు. అందరికీ సుఖాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి, నీకు నీ సమాజానికి సుఖం తెచ్చే ఆశలని అంటే ఆ కోరికలను పెట్టుకొని వాటిని సాధించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలని ఇవి చెప్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పద్యానికి, మూడో పద్యానికి వెళదాం. पृथ्वी कहती दैना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. पृथ्वी कहती, पृथ्वी అంటే భూదేవి అంటే భూదేవి ఎంతో సహనం కలిగింది. భూదేవి అంటే భూమాత అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని మోస్తున్నటువంటిది. అంటే ఆవిడ ఎంత సహనం కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇంట్లో తల్లి కూడా ఎంతో సహనం కలిగి కుటుంబాన్ని నడిపిస్తుంది. భూదేవి ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది, మోస్తుంది. ఆ భూదేవి చెప్తుంది, ధైర్యం చూడు, ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు, ధైర్యాన్ని నీతో ఉంచుకో, నువ్వు ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు. కితనా హీ హో సిర్ పర్ పార్, నీ తల మీద ఎంత భారం ఉన్నప్పటికీ, అంటే నీ మీద ఎంత బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ, నీ తల మీద భారం ఎంత ఉన్నప్పటికీ, అంటే నీ తల మీద బాధ్యతలు ఎన్ని ఉన్నాయి, నువ్వు చదవాల్సిన సబ్జెక్టులు, నువ్వు చేయవలసిన లెక్కలు, ఇటువంటి చాలా హోంవర్క్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ధైర్యం చూడు, ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు, భయపడవద్దు,
అధైర్యము మనిషిని బలహీనపరుస్తుంది, ధైర్యం మనిషిని బలపరుస్తుంది. ఆ బలంతో నువ్వు ముందుకెళ్ళిపోతావు, పనులు చేసుకుంటే. ఎన్ని బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ధైర్యముని వదిలిపెట్టవద్దు, భయపడొద్దు, ధైర్యంతో ఉండు, ధైర్యంతోనే నువ్వు అన్నీ చేసుకుని వెళ్తావు అని పృథ్వీ చెప్తుంది. పృథ్వీ భయపడితే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా మోస్తుంది? పృథ్వీ అందరినీ, అన్ని విషయాల్ని సంధాయించుకుంటూ ఈ ప్రపంచాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది భూదేవి. అలాగే అమ్మ కూడా అన్నీ సంధాయించుకుంటూ కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. అలా నువ్వు కూడా ఆ భూదేవి చెప్తుంది నీతో, పృథ్వీ చెప్తుంది. పృథ్వీ అంటే భూమి చెప్తుంది ఏమని? ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు. ఎప్పుడు ధైర్యం నీతో ఉంచుకుంటే నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తావు. కితరాహి హో సిర్ పర్ బార్, నీ తల మీద ఎన్ని బరువులు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, విద్యార్థిగా నీకుండే చదివే బాధ్యతలు, కుటుంబ బాధ్యతలు ఏమైనా ఉండవు కదా. ఆ చదివే బాధ్యతలు ఇన్ని ఉన్నాయని భయపడకుండా వాటిల్ని ధైర్యంగా పని పూర్తి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళమని భూదేవి చెప్తుంది. అలాగే నబ్ కాతా హై, నబ్ అంటే ఆకాశం. ఆకాశం భూమి కింద ఉంటే ఆకాశం పైన దాన్ని అంతటినీ కప్పి ఉంచుతుంది. ఆకాశం దాని యొక్క ప్రభావాన్ని, దాని వేడిని, చల్లదనాన్ని, దాని వర్షాన్ని, అన్నీ దాని ప్రభావం అంతటినీ భూమికి కావలసినట్లుగా దాని ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ భూమి మీద ఉండి దాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది. దాని మంచితనంతో దాని యొక్క వాతావరణాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ అలా ఉంటుంది. అలాగే నువ్వు కూడా పైలో ఇతన నబ్ కాతా హై, నబ్ అంటే ఆకాశం నీతో చెప్తుంది, పైలో వ్యాపించు ఇతన, అంతలా నాలాగా నువ్వు కూడా వ్యాపించు మంచితనంతో. ఢక్లో తుమ్ సారా సంసారం, నువ్వు ఒక మంచి ఉన్నతమైన గుణాలని అలవర్చుకొని నేనెంత వ్యాపిస్తున్నాను, నేను ఎలా భూమిని కప్పి ఉంచుతున్నాను, ఈ సమాజాన్ని కప్పి ఉంచు. నేను ఎలా వ్యాపించాను, నువ్వు సమాజంలో ఎలా వ్యాపించు. నీ ఉన్నత గుణాల యొక్క ప్రభావాన్ని సమాజం మీద చూపించు. డక్లో అంటే కప్పి ఉంచు, తుమ్ సారా సంసార్, నీవు ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ కప్పి ఉంచు. అంటే నీ మహోన్నతమైన గుణాలు, నీ యొక్క గొప్ప గుణాలు, నీ మంచితనాన్ని ఈ ప్రపంచాన్నంతా ప్రభావితం చెయ్యి అని ఈ భూమి, ఆకాశం చెప్తుంది. ఇప్పుడు పర్వతం మనకి సందేశం ఇస్తుంది, సాగరం సందేశం ఇస్తుంది, సాగరం పైన అలలు సందేశం ఇస్తున్నాయి. అలాగే పృథ్వీ సందేశం ఇస్తుంది, నభ్ అంటే ఆకాశం సందేశం ఇస్తుంది. వీటన్నిటి మీద మనకు క్వశ్చన్లు వస్తాయి కనుక ప్రతిపదార్థం నేను చెప్తున్నాను, అది విన్న తర్వాత భావాలు కూడా నేర్చుకొని 10 మార్కుల క్వశ్చన్కి రెడీ అవ్వాలి. చూడండి మళ్ళీ, పృథ్వీ ది ఎర్త్, కహతి చెప్తున్నది, ధైర్యంగా, ధైర్యం చూడు, ధైర్యాన్ని వదిలిపెట్టొద్దు. కితనా హీ హో, ఎంత ఉన్నప్పటికీ, సిర్పర్ బార్, తల మీద నీకు భారం ఎంత ఉన్నప్పటికీ, నబ్ ఆకాశము, ఖాతా హై చెప్పుచున్నది, ఫైలో వ్యాపించు, ఇతన వీలైనంతగా నీ మంచితనాన్ని, కీర్తిని, డక్లో కప్పివేయి, నీ మంచితనంతో ఆకాశంలాగా సమాజాన్ని కప్పు. సారా సంసార్, పూర్తి ప్రపంచాన్ని మంచితనంతో కప్పి ఉంచు అని చెప్తాను. ఇది అర్థం. ఒకసారి భావాన్ని చూద్దాం. धरती हमसे कहती है कि जितनी बड़ी జిమ్మేదారియా హోనే పర్ బి, భూమి మనతో చెప్తుంది ఏంటంటే ఎన్ని పెద్ద బాధ్యతలు మన మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా ధైర్యసే పూరా కరో, ధైర్యంగా దీన్ని పూర్తి చెయ్యి. ఆకాశ్ యా గగన్ కహతా హై కి, ఆకాశము లేదా గగనం అన్నా కూడా ఆకాశమే చెప్తుంది ఏంటంటే మహాన్ బన్కర్, గొప్పవాడివయ్యి, సత్య ఉత్తమ గుణంసే, నీలో ఉన్న మంచితనాన్ని ఉత్తమ గుణాలతో సారీ దునియా డక్కులో, ప్రపంచాన్ని కప్పివేసాయి. సప్పర్ ఉత్తమ గుణం కా ప్రభావ దికావు, అందరి మీద నీ యొక్క ఉత్తమ గుణాల యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించు అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పద్యం అన్నిట్లో కూడా చిన్న నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతాను. ఒకసారి మళ్ళీ చదివి క్వశ్చన్లు. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ,
समझ रहे हो क्या कहती है वुट वुट गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती दैना छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। విధంగా సోహంలాల్ ద్వివేది గారు మనకి ప్రకృతి నుంచి నేర్చుకునే ఈ సందేశాలని మనకి మనకి తెలుసుకుంటామనే ప్రయత్నంలో ఈ క్లాసుని ఈ పాఠాన్ని పెట్టారు. ये प्रश्न पर्वत क्या कहता है? पर्वत हमें ऊंचे बन जाने को कहते हैं, महान बनने को कहते हैं, उन्नत भावों से रहने को कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन सागर क्या कहता है? सागर మనకి ఏం చెప్తుంది? ज्ञानार्जन में गहराई, मन में विशाल बनने को कहता है. तरल तरंग మనకి ఏం చెప్తుంది? तरल तरंग क्या कहती है? तरल तरंग फुट फुट कर गिर पड़ती है. तरल तरंग क्या करती है? ఏం చేస్తుంది? వుట్ 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 కర్ గిర్ करते हैं. మరి तरल तरंगाలు ఎగిరి పడుతూ ఏం చెప్తున్నాయి? तरल तरंग क्या कहती है? तरल तरंग मन में आशाएं भरकर उसे पूरा करने का प्रयत्न करने को कहती है. అంటే మనసులో కోరికలు, సమాజానికి ఉపయోగపడే కోరికలు మనం పెట్టుకొని వాటిని పూర్తి చేసుకోవటానికి సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయమని మనకి చెప్తుంది. ఈ క్వశ్చన్ చదువుకొని ఈ పద్యాలు చదువుకొని మళ్ళీ వస్తారని చెప్పేసి మేము ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్కి ఆన్సర్ ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈరోజు ముగిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ పాఠంలో మనకి భాషకి బాత్ ఉంటాయి.